Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn warming up and chit chat of unit number 4.6, A Brave Heart dedicated to science and humanity from standard 10th subject English. Let's go start. First question, have you ever participated in or visited a science exhibition? तुम्ही कधी विज्ञान प्रदर्शनात भाग घेतला आहे का किंवा भेट दिली आहे का? Answer: Yes, I have visited a science exhibition. It was very interesting and enjoyable. Second question: Did you observe, learn any new things there? What are those? तुम्ही तिथे काही नवीन गोष्टी पाहिलात किंवा शिकलात का? त्या कोणत्या? Answer: Yes, I learned many new things. I saw working models of solar energy, water purification, robots and simple machines. I also learned how science helps us in our daily life. Next question. Third, scientists have to work very hard and make many sacrifices for years to achieve success in their experiments. Why? शास्त्रज्ञांना त्यांच्या प्रयोगामध्ये यश मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे खूप मेहनत आणि त्याग का करावा लागतो? Answer: Scientists work hard because experiments take a long time. They must try again and again to get correct result. They need patience, focus and dedication to discover new things for the benefit of society. Next question, what is the difference between a discovery and an invention? Discovery आणि invention यामध्ये काय फरक आहे? Answer: A discovery means finding something that already exists in nature. Example: gravity, planets, medicines from plants. An invention means creating something new that did not exist before. Example: telephone, computer, bulb. Next question. First, discuss in pairs groups about the precaution one has to take while working in a science laboratory. Write them in the form of do's and don'ts. विज्ञान प्रयोगशाळेत काम करताना घ्यावयाच्या खबरदारीबद्दल जोडीने किंवा गटात चर्चा करा. काय करावे आणि काय करू नये या स्वरूपात लिहा. डायरेक्ट ॲन्सर पाहूयात. डूज करावे, डोंट्स काय करू नयेत. फर्स्ट, हँडल टेस्ट ट्यूब अँड अदर ग्लास अपॅरेटस विथ केअर. वेअर सेफ्टी गॉगल्स अँड लॅब कोट. रीड द लेबल्स ऑन केमिकल बॉटल्स बिफोर युजिंग देम. वॉश युअर हँड्स आफ्टर completing the experiment. Follow the teacher's instruction carefully. Don'ts: don't touch chemicals with bare hands. Don't taste or smell chemicals directly. Don't run or play inside the laboratory. Don't heat liquids without proper supervision. Don't mix unknown chemicals. Next question. Study the underlined predicate in each of the sentences below and note the difference. खालील प्रत्येक वाक्यातील अधोरेखित विधेयकाचा अभ्यास करा आणि फरक लक्षात घ्या. फर्स्ट, आय मेट डेबी. मी डेबीला भेटलो. मेट व्हर्ब, डेबी नाउन. वी स्टडी ग्रामर. आपण व्याकरणाचा अभ्यास करतो. स्टडी व्हर्ब, ग्रामर नाउन. The object answers what or who when asked to the verb. क्रियापदाला what किंवा whoने प्रश्न विचारल्यावर मिळणारे उत्तर म्हणजे ऑब्जेक्ट होय. वाक्यात कर्त्याने केलेली क्रिया ज्यावर घडते त्याला ऑब्जेक्ट म्हणजेच कर्म असे म्हणतात. सेकंड, ही बिकेम टायर्ड. तो थकला. बिकेम वर्ब, टायर्ड कॉम्प्लिमेंट. दे आर हंग्री. ते भुकेले आहेत. आर वर्ब, हंग्री कॉम्प्लिमेंट. द वर्ब्स बिकेम आर
incomplete without the words that follow tired, hungry. So, tired and hungry are complements of the verb became and are. became and are ही क्रियापदे त्यानंतर येणाऱ्या टायर्ड अँड हंग्री या शब्दाशिवाय अपूर्ण असतात. म्हणून टायर्ड आणि हंग्री हे बिकेम आणि आर या क्रियापदाचे कॉम्प्लिमेंट्स म्हणजेच पूरक शब्द आहेत. कॉम्प्लिमेंट म्हणजे वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी लागणारा शब्द. कॉम्प्लिमेंट क्रियापदानंतर येतो आणि सब्जेक्ट म्हणजेच कर्ताबद्दल अधिक माहिती देतो. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. शी स्पोक सॉफ्टली. तिने हळू बोलले. दे लिव्ह हिअर. ते इथे राहतात. ही टर्न अर्ली. तो लवकर वळला. द व्हर्ब्स इन द प्रेडिकेट्स आर फॉलोड बाय ॲडव्हर्बियल सिन्स दे इंडिकेट हाऊ, व्हेअर, व्हेन द ॲक्शन इन द व्हर्ब टेक्स प्लेस. प्रेडिकेटमधील क्रियापदानंतर ॲडव्हर्बियल्स क्रियाविशेषणे येतात कारण ती क्रिया कशी, कुठे, केव्हा घडते हे दाखवतात. सॉफ्टली, हिअर, अर्ली हे हू, व्हेअर, व्हेन ने दाखवतात म्हणून ते ॲडव्हर्बियल्स आहेत. नाऊ से वेदर द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस कंटेन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लिमेंट और ॲडव्हर्बियल आफ्टर द व्हर्ब. आता खालील वाक्यामध्ये क्रियापदानंतर ऑब्जेक्ट कर्म, कॉम्प्लिमेंट पूरक अँड ॲडव्हर्बियल क्रियाविशेषण यापैकी काय आले आहे ते सांगा. ए. ही लुक्ड अपवर्ड्स. तो वर पाहिला. ॲन्सर ॲडव्हर्बियल अपवर्ड्स व्हेअर. जर व्हेअरने प्रश्न विचारला व्हेअर ही लुक्ड, तो कुठे पाहिला, तर वर पाहिला, म्हणून व्हेअरने प्रश्न विचारल्यावर आपल्याला ॲडव्हर्बियल मिळतो. बी. माय ब्रदर इज इंज्युर्ड. माझा भाऊ जखमी आहे. ॲन्सर कॉम्प्लिमेंट इंज्युर्ड डिस्क्राईब द सब्जेक्ट. सी. वी स्कोर्ड अ गोल. आपण एक गोल केला. ॲन्सर ऑब्जेक्ट गोल. व्हाटने प्रश्न विचारल्यावर उत्तर मिळतं. डी. सी ॲन्सर्ड परफेक्टली. तिने अगदी छान उत्तर दिले. ॲन्सर ॲडव्हर्बियल. ई. द गेट्स अराइव्ड अर्ली. पाहुणे लवकर आले. ॲन्सर ॲडव्हर्बियल. एफ. आय शॅल बी हॅप्पी. मी आनंदी असेन. ॲन्सर कॉम्प्लिमेंट. जी. यू रोट द ॲड्रेस. तू पत्ता लिहिला. ॲन्सर ऑब्जेक्ट. एच. वी बीट द अपोनंट्स. आपण विरोधकांना हरवले. ॲन्सर ऑब्जेक्ट. अशा पद्धतीने आज आपण अ ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड टू सायन्स अँड ह्युमॅनिटी या पाठाचे वॉर्मिंग अप व चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी अभ्यासला आहेत. जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नवीन पाठासोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.